எரேமியாவின் புஸ்தகம் ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ 15 அதிகாரம் 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19 வசனம். 19ನೇ ವಚನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನು, ನೀನು ಹಿಂತಿರುಗಿಕೊಂಡರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿ ತರುವೆನು. ಆಗ ನೀನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವಿ ಮತ್ತು ನೀನು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಚವಾದದ್ದೊಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಆಗಿರುವಿ. சரி, ஓகே. ஆக்சுவலி நான் உங்களுக்கு விசுவாசத்தை குறித்து கண்டினியூவாக எடுத்துகிட்டு வரோம். ஆனால் நான் சம்டைம் இதை மாதிரி ஸ்கிப் பண்ணுறேன். ஆனால் அந்த பார்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லி நான் இது பண்ணுறேன். இந்த வாரம் விசுவாச கண்டினியூ இல்லை. இது கர்த்தர் என்கிட்ட ஒரு மனசில் ஒரு நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன். ஹோலி ஸ்பிரிட் ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಮೀ. ದೇವನ್ என்னோடு பேசின ವಾರ್ತೆ உங்களோடு ಪகிர்ந்து கொள்ள ಆಸೆಪಡ್றேன். ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಸರಣಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. இந்த வசனத்துல அவர் என்ன சொல்றாரு? ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? நீ திரும்பினால் நான் உன்னை திரும்ப சீர்படுத்துவேன். ನೀನು ಹಿಂತಿರುಗಿಕೊಂಡರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿ ತರುವೆನು. என் முகத்துக்கு முன்பாக நிலைத்தும் இருப்பாய். ಆಗ ನೀನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವಿ. ஓகே, சரி. அப்போ ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து சொல்றாரு, நீ மனம் திரும்பினா, ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ ಮಾನಸಾಂತರ நான் உன்னை சீர்படுத்துவேன், ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿ ತರುವೆನು. ಕನ್ನಡத்துல வேற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? கன்னடத்துல எப்படி இருக்குது? சேமா ಇಂದಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. என்ன சொல்றார்? வாசியபி. ನೀನು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರೆ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೀನು ತುಚ್ಛವಾದದ್ದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಂತಿರುವಿ. ಓಕೆ, ಜನರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಇಲ್ಲ, சீர்படுத்துவேன். வாட் இஸ் தட் மீன்? சீர்படுத்துவேன், ತಿರುಗಿ நில்லிசுவேன். வேற டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிங்க பார்க்கலாம். இது BSA டிரான்ஸ்லேஷன். Somebody read in BSA translation. இல்ல BSA. I said BSA Bible. ಇದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ. ஓகே, சரி சாக்கு பிடி. அப்போ ஆண்டவர் நம்மை அவருடைய சமூகத்தில் நிறுத்தக்கூடிய, இல்லைன்னா அவருடைய சமூகத்தில் நிற்கக்கூடிய ஆசீர்வதிக்கப்படுகிற மக்களாய் நம்ம மாறணும் அப்படின்னா ஆண்டவர் நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்கிறது, நீ மனம் திரும்பு அப்படின்னு சொல்ற. ಅಂದ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಕೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ನೀನು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದು. ಇದು ஏன் அப்படி சொல்றாருன்னா, ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? 18ನೇ ವಚನ ವಾಸಿಚಾ ಪುರಿಯೋ. 18ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದುವಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನೋವು ನಿತ್ಯವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಗಾಯವು ವಾಸಿಯಾಗಲೊಲ್ಲದೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗದೆಯೂ ಇದೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಳ್ಳುಗಾರನಂತೆಯೂ ಸ್ಥಿರವಿಲ್ಲದ ನೀರಿನಂತೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಿ. ಇದು கடவுள்கிட்ட ஜெபம் பண்றார். ಇದು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. இஸ்ரவேல் ஜனம் கடவுள்கிட்ட கேக்குறாங்க. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ஆண்டவரே, என் காயம் இன்னும் ஆறல. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳು ಇನ್ನೂ ಅದು ನೀಗಿಲ್ಲ. என் காயம் ரொம்ப கொடியதா இருக்குது. ನಮ್ಮ ಗಾಯವು ವಾಸಿಯಾಗದೆ, ಅದು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗದೇ ಇದೆ. பிரச்சனை இருக்குது, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಹೋರಾಟಗಳಿದೆ. இன்னும் இதுல இருந்து நான் வெளியில வரல. ಇನ್ನು ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. இன்னும் எனக்கு இந்த பிரச்சனை சரியாவல. ಇನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. இஸ்ரவேல் ஜனம் ஆண்டவரை பார்த்து ஜெபிக்கிறாங்க. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் அவங்களுக்கு ஒரு பதில் சொல்றார். ಆಗ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. இந்த பிரச்சனை இருக்குல்ல உனக்கு, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿನಗಿದೆಯಲ್ಲ, இந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணணும்னா ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ திரும்பಿ ನೀನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು வந்தா ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ நான் உன்னை சரி பண்ணுவேன்ற, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அதுக்கப்புறம் என் முன்பாக நீ நிலைத்து நிற்க பண்ணுவேன். ಆಗ ನೀನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. சரியா? அல்லேலூயா.
அல்லேலூயா. Hallelujah. அப்புறம் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அப்போ ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய அதிசயம் செய்யணும், இல்ல ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில சில சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நாம என்ன செய்யணும்? நம்முடைய வாழ்க்கையில மனம் திரும்புதலுக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும். ಅಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅತಿಶಯ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾನಸಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. அல்லேலூயா. Hallelujah. மனம் திரும்புதலுக்கு ஒப்பு கொடுத்தாதான் ಮಾನಸಾಂತರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் திரும்ப உன்னை சரி பண்ணுவேன். ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ತಿರುಗಿ I ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. don't know to whom God will speak. ಅದು ಇದನ್ನ ದೇವರು ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ஆனா ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. கடவுள் சொல்றாரு, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நான் உன்னை சரி பண்ணணும்னா, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ நான் இந்த ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ, விஷயத்தை சரி பண்ணணும்னா, ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ நான் உன்னை ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ, ஆசீர்வதிக்கணும்னா, ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾದರೆ, நான் உன் வாழ்க்கையில அற்புதங்களை செய்யணும்னா, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ திரும்புன்ற. ನೀನು ಮನ ತಿರುಗು ಎಂದು ದೇವರು நீ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. திரும்புனா ನೀನು ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ நான் உன்னை சரி ನಾನು பண்ணிடுவேன். ನಿನ್ನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. நான் உன்னை திரும்ப சீர்படுத்துவேன். ನಾನು ಪುನಃ ನಿನ್ನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. அப்போ திரும்பவும் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்? ನಾನು ತಿರುಗಿ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ அப்ப ಏನು? அடிக்கடி நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏற்படுகிற பிரச்சனை ಪುನಃ ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು இன்னும் சரியாவல, ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, இன்னும் சரியாவல, ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, இன்னும் இந்த பிரச்சனை மாறல. ಇನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ஏன்? ಯಾಕೆ? நம்ம திரும்ப சரியா நம்மள மாத்திக்கிறதுக்கு மனம் திரும்பணும். ನಾವು ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. சரி, ஆண்டவர் சமூகத்துல ஜெபம் பண்ணுவோமா? ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ஆண்டவர் நம்ம பார்த்து சொல்றாரு, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, நான் உன்னை சீர்படுத்த, ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ, உன் காயங்களை ஆற்ற, ನಿನ್ನ ಗಾಯಗಳನ್ನ உன் ವಾಸಿ பிரச்சனை ಮಾಡುವ, எல்லாம் நான் சரி பண்ணணும்னா ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ இது நிமித்தம் ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ நீ மனம் திரும்ப. ನೀನು ಮಾನಸಾಂತರ நீ ಹೊಂದು. திரும்பினால் ನೀನು ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ நான் திரும்ப உன்னை சீர்படுத்துவேன். ನಾನು ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. என் முகத்துக்கு முன்பாக நீ நிற்கும்படி செய்வேன். ನನ್ನ ಮುಖದ ಮುಂದೆ ನೀನು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ நீ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. என் வாயாய் இருப்பாய். ನೀ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவருடைய சமூகத்துல ஜெபம் பண்ணுவோம். ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. பரிசுத்தமுள்ள தெய்வமே, ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಂತ ದೇವರೇ, நாங்கள் மனம் திரும்ப எங்களை தாழ்த்துகிறோம். ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ஆண்டவரே, எங்களை தாழ்த்துகிறோம். ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನ இந்த ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. நாளிலே நீர் எங்களோடு பேசும். ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ. ஏசப்பா, எனக்கு நல்லா தெரியுது, ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ என்னுடைய மனம் திரும்புதல் இல்லாததுனாலதான் ಮಾನಸಾಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ, என்கிட்ட இருக்கிற வாழ்க்கையில இல்ல என்கிட்ட இருக்கிற காரியத்துல நான் இன்னும் திருந்தாது இருக்கிறதுனாலதான் ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಇನ್ನೂ ತಿರುಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ, இன்னும் சில காரியங்களை விட்டு போல. ஆண்டவர், ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ. இன்னும் நான் ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள வரல. ಇನ್ನು ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. இன்னும் நான் பெறக்கூடிய ஆசீர்வாதம் என்னை விட்டு விலகி போகுது. ಇನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ. இன்னும் நான் ஆண்டவருக்கு பிரியமா வாழ முடியல. ಇನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಬದುಕು. நான் விரும்புறது நல்லது. ನಾನು ಬಯಸುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ஆண்டவரே, நான் ஆசைப்படுறது உண்மைதான். ஆண்டவரே, ಆಸೆ ಪಡುವಂತದ್ದು ನಿಜದೇ. ஆனா நான் மனம் திரும்பாத வரைக்கும், ಅದನ್ನ ಮಾನಸಾಂತರ அதை ಪಡೆದ விட்டு நான் விலகாத வரைக்கும் ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರದೇ ಇರುವವರೆಗೂ என்னை நீ சீர்படுத்த முடியாது. ನಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ இந்த ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. வசனம் என்னை மாற்றட்டும். ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. அவர் தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ அற்புதங்களை செய்கிறார். ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ அவர் ಮಾಡಿ தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி ಆತನ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ஜீவன் உண்டாக்குகிறார். ಜೀವವನ್ನ ಉಂಟು உம்முடைய ಮಾಡಿ ஜீவனுள்ள வார்த்தை ಆತನ ಜೀವವುಳ್ಳ இந்த ವಾಕ್ಯ நாளிலே எங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ಈ உண்டாக்கட்டும். ದಿವಸ ஆண்டவரே, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ. இந்த நாளிலிருந்து ஆசீர்வாதத்திற்கு தடை இருக்கக்கூடாது. ஏசப்பா, ಈ ದಿವಸದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಡೆ இந்த ಇರಬಾರದು. நாளிலிருந்து என் வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை கத்த நீ செய்யணும். ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. என்னை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறேன். ನಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. எங்களோடு பேசும். ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கும் பொழுது ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದುವಾಗ வேதத்துல எனக்கு ஒரு காரியம் ஞாபகம் வந்து, ஒரு வசனம் ஞாபகம் வந்துச்சு. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂತು. வாசிங்க. ಓದೋಣ. 2 நாளாகமம் புஸ்தகம் 7ஆம் அதிகாரத்துல 14ஆம் வசனம் ஆண்டவர் ஞாபகப்படுத்தினாரு. 2 ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ವಚನವನ್ನ ದೇವರ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತಂದರು. யாராவது வாசிங்க. என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால், ஓகே கவனிங்க, அண்டர்லைன் பண்ணுங்க, திரும்பினால் அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன். கணத்துல வாசிக்கணும்.
ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಡ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತಮ್ಮ ದುರ್ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ತಿರುಗಿದರೆ ಆಗ ನಾನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಕೇಳಿ ಅವರ ಪಾಪವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಅವರ ದೇಶವನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡುವೆನು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்போ ஆண்டவர் என்ன இஸ்ரேல் ஜனங்கிட்ட எதிர்பார்க்கிறாரு? ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡುವಂತದ್ದೇನು? நாம மனம் திரும்பணும் எதிர்பார்க்கிறார். ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಬೇಕು. அவர் சொல்றாரு, நீங்க என்ன நோக்கி ஜெபம் பண்ணுங்க, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ஆண்டோட முகத்தை தேடுங்க. ದೇವರ ಮುಖವನ್ನ ಹುಡುಕಿ. அப்போ ஆண்டோட முகத்தை தேடுற தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஏன் இன்னும் வாழ்க்கையில சுவிட்ச வரலன்னா, ದೇವರ ಮುಖವನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತ ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸುಕ್ಷೇಮ ಬರಲಿಲ್ಲ? அவங்க ஜெபிக்கிறாங்க, ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ, பைபிள் வாசிக்கிறாங்க, ವಾಕ್ಯ ಓದುತ್ತಾರೆ, சர்ச்சுக்கு வராங்க, ಸಭೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ஆனா ಆದರೆ அவங்க அந்த வழியை விட்டு திரும்பல. ಅವರು ತಮ್ಮ ದುರ್ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಲ್ಲ. அப்படிங்களேன், சபைக்கு வராங்க, சர்ச்சுக்கு வராங்க, ஜெபத்துல அட்டெண்ட் பண்றாங்க, வேதம் வாசிக்கிறாங்க. ஆனாலும் ஏன் இன்னும் அவங்களோட வாழ்க்கையில ஸ்திரம் இல்லைன்னா, இன்னும் அவங்க வாழ்க்கையில அந்த மனம் திரும்புதல் காணப்படல. ಕೆಲವರು ಸಭೆಗೆ ಬರಬಹುದು, ವಾಕ್ಯ ಓದಬಹುದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಾಂತರ ಇಲ್ಲ. ஆண்டவர் அதான் சொல்றாரு, ದೇವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. நீங்க ஜெபம் பண்ணாலும், ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು, நம்ம ஜெபம் பண்ணாலும், ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು, வேத வாசிச்சாலும், ವಾಕ್ಯ ಓದಿದರು, சர்ச்சுக்கு வந்தாலும், ಸಭೆಗೆ ಬಂದರು, ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்கணும்னா, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ದೇವರು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ திரும்பணும்ன்றார். நாம் ಮನ ತಿರುಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದರೆ போறதில்ல ஆசೀರ್ವಾದம், ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದರಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ. மனம் திரும்புதலே ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதாவது சொல்ற, என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅವರು ದುರ್ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ ಆಗ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ. சரியா? நல்லா கவனிங்களா, நமக்கு தெரியும், ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, நம்ம ஜெபம் பண்றோம், ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, காலையில ஜெபம் பண்றோம், ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, ಸಭೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ, பைபிள் வாசிக்கிறோம், ವಾಕ್ಯ ಓದುತ್ತೇವೆ. நமக்குள்ள ஒரு கேள்வி இருக்கு, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬಹುದು, ஏன் இன்னும் நான் சரியாகல, ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ஏன் இன்னும் நான் சீர்படல, ಯಾಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನನ್ನನ್ನು ஏன் இந்த ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, காரியம் இன்னும் எனக்கு நடக்கல. ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ? அது ரகசியம் ஒண்ணே ஒண்ணுதான், ಅದಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು, எல்லாமே செய்யறோம், ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ஆனா மனம் திரும்பல. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. கரெக்டா? என்ன செய்யல? மனம் திரும்பல. அப்போ மனம் திரும்பாத பட்சத்துல ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದದೇ ಇರುವ ಹೊರತು ஆண்டவர் நமக்கு செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்ய முடியாத போது அது தடையா நிக்குது. ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಅದು ತಡೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ஜெபம் பண்றோம், ಆದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, காலையில இருந்து ஜெபம் பண்றோம், ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು பைபிள் ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, வாசிக்கிறோம், ವಾಕ್ಯ ಓದುತ್ತೇವೆ, சர்ச்சுக்கு வரோம், ಸಭೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. இது எல்லாமே செய்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை சரியாவல, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ, இன்னும் ஸ்திரப்படல, ಇನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, தேவனோட ஐக்கியம் வரல, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, பரிசுத்த வாழ்க்கை வரல, ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತ ಇಲ್ಲ, உத்தமமான வாழ்க்கை வரல. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಜೀವಿತ ಇಲ್ಲ. அதுக்கு காரணம் ஜெபம் இல்லாம இல்ல, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, பைபிள் வாசிக்காம இல்ல, ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದದೇ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, மனம் திரும்பாததான் காரணம். ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. சரியா? எல்லாமே ஒரு மனுஷனால செய்ய முடியும், ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, மனம் திரும்புறதுதான் பெரிய கஷ்டம். ಆದ್ರೆ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವಂತದ್ದು ಕಠಿಣ. நம்ம அந்த மனம் திரும்பணும் அப்படின்னா, தேவனுக்கு பிரியமில்லாம இருக்கிற காரியம் கத்த நம்மோடு உள்ளத்துல பேசும் பொழுது இந்த விஷயத்தை விட்டு மனம் திரும்பாத பட்சத்துல கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையில கிரியை செய்ய முடியாது. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದದ ಹೊರತು ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ஒரு ஊழியக்காரர் இப்படி சொல்றாரு, கவனிங்க. ಸೇವಕರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ஜெபம் பண்றதுக்கு விடுவான் பிசாசு, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೈತಾನನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ, பைபிள் வாசிக்கிறது விடுவானா, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೂ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ, சர்ச்சுக்கு போறதும் விடுவானா, ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ, உபவாசம் இருக்கிறதுக்கு விடுவானா, ಉಪವಾಸ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ஊழியக்காரர் இப்படி சொல்றாரு. ಸೇವಕರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ஆனா ಆದರೆ இந்த பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பி தேவனோட ஐக்கியமா இருக்கிறது விட ಈ மாட்டான். ಪಾಪವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. எத்தனை பேர் யோசிச்சிருக்கீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? சர்ச்சுக்கு போறோம், ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, இன்னும் சரியாவலையே, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ஆராதனை செய்யறோம், ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, இன்னும் சரியாவலையே. ಇನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲವಲ್ಲ. காரணம் என்ன தெரியுமா? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? நீங்களும் நானும் விட வேண்டியதை விடணும், ನೀವು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು, மனம் திரும்ப வேண்டிய இடத்துல மனம் திரும்ப, ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ அது நம்ம கிட்ட ಮಾನಸಾಂತರ
ஒட்டிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವವರೆಗೂ ஆண்டவர் செய்யக்கூடிய காரியம் நம்மள்ட்ட செய்ய முடியாது. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அந்த வசனம் வாசிங்களேன். யோபு 22ஆம் அதிகாரத்துல ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. இல்ல இவங்க சொல்ற வசனம் நல்ல வசனம் தான். ಇವರು ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ஆனா ವಾಕ್ಯ. சொன்ன அந்த யோபு கிட்ட சொல்லும் பொழுது யோபுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்றாங்க இந்த காரியத்தை. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಯೋಬನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஆனா அந்த வசனம் வாசிங்க. யோபு 22:23 வசனம். ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23ನೇ ವಚನ. கவனிங்க, அவர் சொல்றார், நீ சர்வ வல்லவரிடத்தில் மறந்திரும்பினால் திரும்ப கட்டப்படுவீர், அக்கிரமத்தை உமது கூடாரத்திற்கு தூரமாக்குவார். அப்போ ஒரு ஆக்சுவலி இது சொல்லப்பட்ட ஆள் தப்பான ஆள். எப்படின்னா யோபு கர்த்தருக்கு முன்பாக நீதிமான் ஆண்டவரே வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். ಇದೊಂದು ಹೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯೋಬನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತನು. ஆனா இவங்க வாக்கியத்தை சொல்றாங்க. ಆದ್ರೆ ಇವರು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. சொல்லப்படுற வாக்கியம் கரெக்டா இருக்குது. ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ஆனா யோபு கர்த்தருக்கு முன்பாக நீதிமான். ಆದ್ರೆ ಯೋಬನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತ. இப்போ இந்த வசனம் நமக்கு எடுத்துக்கலாம். ಈಗ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಮಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. நம்முடைய கூடாரம் அப்படின்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில வரக்கூடிய ஆசீர்வாதத்திற்கு தடையா இருக்கிறது நாம இன்னும் மனம் திரும்பாமல் இருக்கிறதா. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತ. நம்ம பலவீனமானவங்க தான். ಬಲಹೀನವಾದವರು. குறை உண்டு, ಕೊರತೆಗಳುಂಟು, பலவீனமான காரியங்கள் மட்டும் உண்டு. ಬಲಹೀನವಾದ ವಿಷಯಗಳ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. அதுதான் கர்த்தருக்கு விரோதமானது. ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ஆனா நாம அதை விட்டு மனம் திரும்பாத வரைக்கும், ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದದೇ ಇರುವವರೆಗೂ ஆண்டவராலே நமக்கு கிரியை செய்ய முடியாது. ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. உங்களுக்கு அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்ம பலவீனமானவங்க தான். ನಾವು ಬಲಹೀನರಾದವರು. சில கிரியைகள் நம்ம இடத்துல ಕೆಲವು காணப்படுகிறது. ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. இந்த பிரச்சனை நிமித்தம் கர்த்தர் நம்முடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கு தடைப்படலாம். ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಗಬಹುದು. ஆனா நாம மனம் திரும்பணும்னா, ಅದನ್ನ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದರೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ஆண்டவர் நமக்கு இரக்கம் செய்ய வல்லவர். ದೇವರು ನಮಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதை விட்டு வெளியே வரணும். ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. அப்பதான் அவர் சொல்றாரு, ಆಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, உனக்கு சேமத்தை தருவேன், ನಿನಗೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ஆசீர்வதிப்பேன், ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ, விடுதலையாக்குவேன், ನಿನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ஆசீர்வாதம் உன்கிட்ட வந்து சேரும், ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ, உன்னை ஸ்திரப்படுத்துவேன், ನಿನ್ನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ, உன்னை சீர்படுத்துவேன், ನಿನ್ನನ್ನು ಸರಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ, உன்னை எனக்கு முன்பாக நிலைநிறுத்துவேன். ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. அப்போ செஞ்ச பாவங்களுக்காக இல்ல நம்மகிட்ட காணப்படுற குறைகளுக்காக எப்பொழுது நாம மனம் வருந்தி மனம் திரும்பி ஆண்டவர்கிட்ட திரும்ப வருவோமோ, ஆண்டவரே என்னை மன்னிச்சிருங்கன்னு மனம் திரும்பி ஆண்டுட்டு வரும் பொழுது, இல்ல செய்த காரியத்தை விட்டு விலகி மனம் திரும்பி வரும் பொழுது, கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆரம்பமாகும். ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಬಳಿಲಿ, ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೇವೋ ಆಗ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்ற இன்னொரு காரியம் பாருங்க. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ. 2 Chronicles chapter 30 verse 9. 2 ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ವಚನ. அவர் சொல்றார், நான் வாசிக்கிறேன். நீங்கள் கர்த்தரிடத்திற்கு திரும்பினால் உங்கள் சகோதரரும் உங்கள் பிள்ளைகளும் தங்களை சிறைப்பிடித்தவர்களுக்கு முன்பாக இரக்கம் பெறுகிறதற்கும் இந்த தேசத்திற்கு திரும்புகிறதற்கும் அது ஏதுவாகும். உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் கிருபையும் இரக்கம் உள்ளவர். நீங்கள் அவரிடத்தில் திரும்பினால் அவர் தம்முடைய முகத்தை உங்களை விட்டு விலக்குவதில்லை. அல்லேலூயா. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಿರುಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸೆರೆಯಾಗಿ ಒಯ್ದವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಕೃಪೆಯೂ ಕರುಣೆಯೂ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮುಖ ತೊಲಗಿಸನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ. அப்போ இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து சொல்றாரு, நீங்க கடவுள்கிட்ட திரும்புங்க. ಆಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ. ಸಭೆயை பார்த்து ಆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? நீ உன் பாவத்தை மறைக்கிற வரைக்கும், ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಾಪವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡುವವರೆಗೂ, குறைகளை மறைக்கிற வரைக்கும், ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ, மனம் திரும்பாத ನಾವು வரைக்கும், ಇನ್ನು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದದೇ ಇರುವವರೆಗೂ ದೇವರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற சபையே, ಆಗ ದೇವರ ನಮ್ಮಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಸಭೆಯೇ,
மனம் திரும்பு. ನೀನು ಮಾನಸಾಂತರ கர்த்தர் ಹೊಂದು. உனக்காக பெரிய ದೇವರು காரியங்களை செய்வார். ನಿನಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சரி, அப்ப ஆண்டவர் ஒரு காரியம் நம்மகிட்ட பேசுறாரு. ಹಾಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ வாசிங்க ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. பார்க்கலாம். ஏசாயாவின் புஸ்தகம் 59 அதிகாரம் நினைக்கிறேன். ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ 59ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. நான் வாசிக்கிறேன். அவர் சொல்றாரு, இதோ ரட்சிக்க கூடாதபடி கர்த்தருடைய கை குறுகி போகவும் இல்லை, கேட்க கூடாதபடிக்கு அவருடைய செவி மந்தமாகவும் இல்லை. ಇಗೋ, ಕರ್ತನ ಕೈ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದ ಹಾಗೆ ಮೋಟುಗೈಯಲ್ಲ, ಆತನ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಾರದ ಹಾಗೆ ಕಿವುಡಲ್ಲ. அப்போ ஆண்டவர் நம்முடைய வார்த்தையை ஜெபத்தை கேட்பதற்கு அவருடைய செவி ஆயத்தமா இருக்கிறது. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕಿವಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் தம்முடைய கரத்தை நீட்டி கிரியை செய்வதற்கு கர்த்தர் ஆயத்தமா இருக்கிறார். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು தடையா இருக்கிறது ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. என்னது? ತಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಏನು? நாம இன்னும் மனம் திரும்பாததுதான். ನಾವು ಇನ್ನು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದದೆ ಇರುವಂತ, நம்ம மனம் திரும்பாத வரைக்கும் ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದದೆ நம்முடைய ಇರುವವರೆಗೂ அக்கிரமங்களும் அப்படின்னா நம்முடைய குறைகளும் குற்றங்களும் தேவனுக்கு முன்பாக போய் அவருடைய கிரியைகளை தடை செய்யும். ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ದೇವರ ಮುಂಭಾಗವಾಗಿ ಹೋಗಿ ದೇವರು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்போ ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு ரகசியம் என்ன? ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯ ಏನು? தேவன் நம்ம நிலைநிறுத்துவதற்கு ரகசியம் ದೇವರು என்ன? ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯ ಏನು? மனம் திரும்பணும். ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಬೇಕು. அத சொல்ற ஆண்டவர், நீ திரும்பு, ಅಂದ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ತಿರುಗಿಕೊ, நீ அறிக்கை செய், ನೀನ್ ಅರಿಕೆ ಮಾಡು, திரும்பு. ನೀನ್ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದು. கர்த்தர் உன்னை நிலைநிறுத்துவார், ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನ உன்னை ನೆಲೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ, சீர்படுத்துவார். ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. நம்ம அந்த அந்த காரியத்தை அந்த மனம் திரும்பாத ஒரு காரியத்தை வச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது கர்த்தரிடத்துல எவ்வளவுதான் ஜெபம் பண்ணாலும் வேதம் சொல்கிறது, வேதத்தை கேளாதபடி ஒருவன் செய்கிற ஜெபம் கர்த்தருடைய பார்வையில அருவருப்பா இருக்கு. ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದದೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರೆಗೂ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳದೆ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ. அப்ப எந்த ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேக்குறது இல்ல? ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ದೇವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. மனம் திரும்பாதவன ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேக்குறது இல்ல. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದದೇ ಇರುವವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஜெபிக்கலாம், ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು, தேவன் கேட்கணும். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಕೇಳಬೇಕು. சர்ச்சுக்கு வந்து ஆராதனை பண்ணலாம், ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಆರಾಧಿಸಬಹುದು, ஆனா தேவன் கேட்கணும். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಕೇಳಬೇಕು. அப்ப ஏன் ஆண்டவருடைய செவிய அது செவிய சாரி செவியை ஏன் அடைக்குது? ಯಾಕೆ ದೇವರ ಕಿವಿಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ? சரி, செவி கிவி இரண்டு ஒண்ணுதான். ஓகே, செவி ஏன் அடைக்குது? ಯಾಕೆ ದೇವರ ಕಿವಿಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ? நம்முடைய ஜெபம் ஏன் ஆண்டவருடைய செவியில போய் எட்ட மாட்டேங்குது? ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾಕೆ ದೇವರ ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗಿ நாம ಮುಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ? இன்னும் மனம் திரும்பாதனால தான். ನಾವಿನ್ನು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದದೇ ಇರುವುದರಿಂದ. சரியா? ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு புத்தகம் ஒன்று வாசித்தேன் நினைக்கிறேன். ஒரு ஒரு காரியத்தை கேட்டேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷமா ஒருத்தர் ரோமன் கத்தோலிக்க சபையில ஒரு ஒரு பிரீஸ்டா இருந்தார். 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾದ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. சரியா? ஆனா அவருக்கு தெரியாது மனம் திரும்பினா தான் தேவன் நம்ம ஜெபத்தை கேட்பாரு அப்படின்னு ಅದು தெரியும். ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು அவர் ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ஊழியம் செஞ்சுட்டே இருந்தார். ಅವ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. அப்படின்னா ஆராதனை நடத்துவாரு, போயிட்டு ஜனங்களை சந்திப்பாரு. ப்ரீஸ்டா இருக்கும்போது சர்ச் நடத்துவாங்கல்ல, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஆனா அவரிடத்துல தேவனுக்கு பிரியமான அப்படின்னா தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழ்கிறன்ற கன்ஃபர்மேஷன் அவருக்கு இல்லை. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಪಾದ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು, ಜನರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವಿತ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ஒரு நாள் அவருடைய மனசாட்சி அவர்கிட்ட பேசிச்சு. ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿತು, உன் ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்கிறாரா? ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾರಾ? இல்லையா? ஒரு வசனம், ஒரு வார்த்தை பக்கத்துல கை கொடுத்து கேட்டு பாருங்க. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನೋಡಿರಿ, உங்க ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்கிறாரா? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾರಾ? நீங்க என்ன சதுத்திரம் நீங்க என்ன உத்தர சொல்றீங்க? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾರಾ? ಸರಿ, ಕೇக்குறாரா இல்லையா? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲವಾ? கன்ஃபர்மேஷன் உண்டா? ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ದೃಢತೆ ಇದೆಯಾ? சரி, அந்த கன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வரணும்னா ಆ ದೃಢತೆ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ நம்பிக்கை இல்ல, ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ, அப்படிங்க நம்ம நம்புறது கிடையாது, ನಾವು ನಂಬುವಂತದ್ದಲ್ಲ, நம்ம மனம் திரும்பிருக்கணும். ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಬೇಕು. சரி, கவனிங்க. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறதுக்கு யோவான் ஸ்நான கிட்ட வருவாங்க. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ அந்த ಬರುತ್ತಾರೆ. வசனம் வாசிங்களேன், அந்த அந்த அதிகாரம் எடுத்துக்கிடுங்க. ஜான் சாப்டர் 3.
ஜான் சாப்டர் 3ல இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் யோர்தான் நதியில அவங்ககிட்ட ஞானஸ்தானம் எடுக்க வருவாங்க. அப்போ ஜான் சாப்டர் 3 தானே, மேத்யூ ஜான் இல்லை, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம், அதில் தான் அவங்க தேடி வருவாங்க. சரி, வாசிங்க பார்க்கலாம். 7ஆம் வசனம் வாசிங்களேன். ம் 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 இருங்க சிஸ்டர், இங்கே இதில் மைக்கில் கேட்கணும், நீங்கள் யாரும் வாசிக்கூடாது, புரியுதா? ಓಕೆ ವಾಸಿಯನ್ನಿ. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ವಚನ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾನಸಾಂತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಫಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ ಶಕ್ತನೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮರಗಳ ಬೇರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಫಲಿಸದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವು ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುವುದು. ನಾನು ಮಾನಸಾಂತರದ ನಿಮಿತ್ತ மனந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ற ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು. அல்லேலூயா. அப்போ யோவான் ஸ்நானகன் ஞானஸ்தானம் கொடுத்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா, ಸ್ನಾನಿಕನಾದಂತ ಯೋಹಾನನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ மனந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார். ಮಾನಸಾಂತರದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. அந்த 6ஆம் வசனம் வாசித்தீங்கன்னா, 6ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದುವಾಗ பாவங்களை அறிக்கையிட்டு யோர்தான் நதியிலே அவனால் ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள். ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಳಿಯಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. அவன் ஞானஸ்தானம் என்ன ஞானஸ்தானம் கொடுத்தான்? ಈಗ ಅವನು ಯಾವ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ? மனந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஞானஸ்தானம் கொடுத்தான். ಮಾನಸಾಂತರದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ. ஏன்னா ಯಾಕೆಂದರೆ தேவனோடு ஒருத்தன் சேரணும்னா ದೇವರ ಸಂಗಡ ಒಬ್ಬನು ಸೇರಬೇಕು. தேவன் ஒரு மனிதனுக்கு செவி கொடுக்கணும்னா, ದೇವರು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕಾದರೆ அதுக்கு மிகவும் ஆதாரமா இருக்கிறது ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು மனம் திரும்புதல், ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವಂತದ್ದು. அல்லேலூயா. அல்லேலೂಯಾ. நம்ம திருந்தினா தான் கர்த்தர் நம்மளை சரி பண்ண முடியும். ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ஆகையினால தான் ಆದ್ದರಿಂದಲೇ அவர் சொல்றாரு, இது நிமித்தம் நீங்க திரும்புங்க, ಇದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಮಾನಸಾಂತರ நான் உங்களை சீர்படுத்துவேன், ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இந்த 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 சரி நம்ம சரியாகி தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வதுடைய ரகசியம் எங்க இருக்குதுன்னா, நாம மனம் திரும்புதல் தான் இருக்குது. ನಾವಿದು ಸರಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವಂತದರಲ್ಲಿ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. சரி, நாம மனம் திரும்புற பட்சத்துல கர்த்தர் நம்முடைய வார்த்தைக்கு நம்முடைய ஜெபத்திற்கு செவி கொடுப்பார். ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತಾರೆ. சரி, அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஆகையால தான் தாவீது இப்படி சொல்றாரு. ಅಂದರೆ ದಾವೀದನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸಂಗೀತங்களின் புத்தகம் 51ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ 51ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 13ನೇ ವಚನ. வாசியம் பார்க்கலாம். வாசியமே. அப்பொழுது ಆಗ ದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವೆನು ಮತ್ತು ಪಾಪಾತ್ಮರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವರು. ಯೆಶಾಯ ಚಾಪ್ಟರ್ 19 verse 22. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 22ನೇ ವಚನ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನು ಐಗುಪ್ತನನ್ನು ಒಡೆಯುವನು, ಒಡೆದು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವನು. ಅವರು ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವರು, ಆತನು ಅವರನ್ನು ಆಲೈಸಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವನು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. சரி, மனம் திரும்பினா ஆண்டவர் நம்மளை குணமாக்குவார். ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. அப்போ நாம குணப்படாததுக்கு காரணம் நாம இன்னும் மனம் திரும்பல. ನಾವು ಗುಣ ಹೊಂದದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. சொல்லி முடிச்சிடுறேன். 3 ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ஏன் நாம இன்னும் why still we are not change? ಯಾಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ? கரெக்ட்டா? ஆண்டவர் ஏன் நம்மளை இன்னும் நம்முடைய குணங்களை சரி பண்ணல? ದೇವರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ஆண்டவர் நம்மளை சரி பண்றதுக்கு ரகசியம் மனம் திரும்புதல். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯ ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ. தாவீது ஆண்டவருக்கு ரொம்ப பிரியமான ஒரு மனுஷன். ದಾವೀದನ ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದ ಮನುಷ್ಯ. ஆண்டவர் விரோதமாய் தாவீது ஒரு தப்பு செஞ்சான். ದೇವರು ದಾವೀದನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. இல்லையா? தாவீது ஆண்டவருக்கு விரோதமா ஒரு தப்பு செஞ்சான். ದಾವೀದನ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ. ತಪ್ಪು ಯಾರಿக்குமே தெரியல அப்படின்னு மறைச்சிட்டான். ಆ ತಪ್ಪು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ದಾವೀದನ ಅದನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿದನು. ಕರೆಕ್ಟಾ?
ஏன்னா எல்லா சைனிகரும் எங்க போயிட்டாங்கன்னா யுத்தத்துக்கு போயிட்டாங்க. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. தாவீது மட்டும் தனியா அவர் வீட்டு மாடி மேல உலாவிட்டு இருந்தார். ದಾವಿದನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ. அப்ப அவர் என்ன செஞ்சாரு? ಆಗ ದಾವಿದನ ಮಾಡಿದ್ದೇನು, கண்களின் இச்சையினால ஒரு தப்பு பண்ணிட்டார். ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ. அதுக்கப்புறம் அதை மறைச்சிட்டார். ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಅವರು ಮರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. சரியா? மறைச்சிட்டு அந்த சகோதரி வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்டார். ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಸಹೋದರಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ அந்த ಕಳುಹಿಸಿ ஸ்திரியை வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்டார். ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು. அப்ப இவர் நினைச்சிட்டா இது யாருக்குமே தெரியல. ದಾವಿದನ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ரெகுலரா அவர் அரசரா அந்த அரண்மனையில உட்கார்ற மாதிரி இவர் அரசரா அரண்மனையில உட்கார்ந்து. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನು ತಾನಾಗಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಒಂದು ಅರಸನಾಗಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ரொம்ப நாள் போச்சு இது. ಅದು ಬಹಳ ದಿವಸ ಹೋಯಿತು. ಅದು தெரியும், ಯಾರಿಗೂ தெரியாது. ದಾವಿದನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. சில நாட்கள் போச்சு. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳ ಕಳೆದ ನಂತರ அவருக்கு தெரியல இது தேவன் பார்க்கறாருன்னு தெரியும். ದಾವಿದನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. அப்போ ஆண்டவர் வந்து தாவீதுட்ட இது நாத்தான் என்றதான ஒரு இவங்கிட்ட சொல்லி தீர்க்கதரிசிட்ட சொல்லி அனுப்புறார். ದೇವರು ನಾತಾನನೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. இல்லையா? போய் தாவீதுகிட்ட சொல்றார். ಹೋಗಿ ದಾವಿದನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஒரு அரசனுகிட்ட யாரா இருந்தாலும் டைரக்டா குற்றப்படுத்த முடியாது. ಒಂದು ಅರಸನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஆனா ஆண்டவருடைய ஞானத்தினால அவனுக்கு விளங்க செய்யலாம். ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಕೊಡುವಂತ ಜ್ಞಾನದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬಹುದು. ஆண்டவர் அவனோடு கூட பேசி சொல்றாரு, நீ தப்பு செஞ்ச. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ದಾವಿದನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. இந்த தப்பா நாம பண்ண தப்ப ஆண்டவர் பார்த்துட்டாரு, ஆண்டவருக்கு தெரியுது, ஆண்டவர் நம்மளை கண்டிக்கிறாருன்னு சொன்ன உடனே தாவீது மனம் திரும்பி அவன் எழுதின சங்கீதம் தான் இந்த 51 சங்கீதம். ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಾನು ಕುಗ್ಗಿ ಅವನು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಬರೆದ ಕೀರ್ತನೆ 51. சரியா? அதனாலதான் அவன் சொல்றான், ஆண்டவரே என் அக்கிரமத்தை மன்னியும். ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, பாவத்தை மன்னியும், ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, குற்றத்தை மன்னியும், ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ஏன்னா ಯಾಕೆಂದರೆ நாம அறிக்கை செஞ்சாதான், ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, நம்ம மனம் திரும்பினாதான் ಮಾನಸಾಂತರ அவர் ಹೊಂದಿದರೆ நம்மளை குணப்படுத்துவார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, நம்மளை சரி பண்ணுவார், ನಮ್ಮನ್ನ நம்மளை ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, நிலைநிறுத்துவார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. நீங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் ನೀವು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ சரீர வாழ்க்கையிலும் ಶಾರೀರಿಕವಾದ தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நம்ம மனம் திரும்பணும். ನಮ್ಮ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಬೇಕು. நம்முடைய இருதயத்தை நம்ம கடினப்படுத்துவோம். ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವು ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. நீங்களும் நானும் நினைச்சுக்கலாம் இது யாருக்குமே தெரியாது. ನೀವು ನಾವು ನೆನೆಸಬಹುದು ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. யாருக்குமே தெரியாம இருக்கிற காரியம் தான். ಇದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯವೇ. ஆனா சகலவற்றையும் பார்க்கிற தேவனுக்கு முன்பாக எதுவும் மறையாது. ಆದ್ರೆ ಸಕಲವನ್ನ ನೋಡುವಂತ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೂ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. சரியா? வெற்றியின் ரகசியம், ಜಯಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯ மனம் திரும்புதல். ಮಾನಸಾಂತರ. ஆசீர்வாதத்தின் ரகசியம், ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯ மனம் திரும்புதல். ಮಾನಸಾಂತರ. நம்ம மறைக்கிறதுனாலதான் பிரச்சனை. ನಾವು ಮರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ. அதனால சொல்ற, தன் பாவத்தை மறைக்கிறவன் வாழ்வடை மாட்டான், அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறார். அப்படின்னா மனம் திரும்புகிறவன் தான் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். அந்த ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡುವವನು ವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವವನು ದೇವರ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. நீங்க யோசிக்கலாம், என்னால சரியா ஜெபம் பண்ண முடியல, ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು, ನನ್ನಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ஒழுங்கா வேத வாசிக்க முடியல, ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಓದುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ஆண்டவருடைய காரியத்துல என்னால பரிசுத்தமா வாழ முடியல, ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. அது ரகசியம் என்ன தெரியுமா? ಅದಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? இன்னும் நம்ம மனம் திரும்பல, ಇನ್ನು ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, அந்த பாவத்திலே இருக்கிறோம், ಇನ್ನು ಆ ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, அந்த குற்றத்திலே இருக்கிறோம், ಆ ತಪ್ಪಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, அந்த எண்ணத்திலே இருக்கிறோம், ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. அது நம்மள ஆண்டவர்கிட்ட சேர விட மாட்டேங்குது, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ஜெபம் பண்ண விட மாட்டேங்குது, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ, பைபிள் வாசிக்க விட மாட்டேங்குது, ವಾಕ್ಯ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ, தேவ சமூகத்துல உட்கார விட ದೇವರ மாட்டேங்குது, ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. வெளிய வரதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ಹೊರ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, மனம் திரும்பினா ನೀನ್ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದರೆ நான் சீர்படுத்துவேன், ನಾನು ನನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. மனம் திரும்பினா ನೀನ್ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದರೆ நான் உன்னை எனக்கு முன்னாடி நிறுத்துவேன். ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. அப்ப நாம மனம் திரும்பி அறிக்கை செய்து ஆண்டவரிடத்துல ஒப்புரவாகும் பொழுது கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் ಸ್ಥಿರಪಡುತ್ತ ವಲ್ಲವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗುವವರೆಗೂ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. சொல்லப்பட்டிருக்கு, நீங்கள் மனம் திரும்பினால் குணமாவீர்கள். ಅಂದಲೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದರೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುವಿರಿ. ஆண்டவர் நம்மை குணப்படுத்துவார்கள். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. நீங்கள் அவர்கள் மனம் திரும்புவார்கள், ಅವರು ಮಾನಸಾಂತರ அப்பொழுது அவர்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்டு ಆಗ ಅವರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ குணமாக்குவார், ಅವರನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. எனக்குள்ள ஒரு பெரிய கேள்வி உண்டு. ಓದಕರ ಬಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. அவங்க நல்லா சர்ச்சுக்கு வராங்க, பாட்டு பாடுறாங்க, ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறாங்க, ஆனாலும்
அவங்க கிட்ட குணங்கள் இன்னும் மாறல. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. சரியா? நீங்க கேட்டிருக்கீங்களா? ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? அப்படின்னா மனசுல இருக்கிற குணங்கள் சரியாயி தேவ சுபாவத்துக்குள்ள வரல. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. அப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ தேவன் நம்மை தேவன் நம்மை உருவாக்குவதற்கு, தேவன் நம்மை சரிப்படுத்துவதற்கு, நாம தேவ சமூகத்துல வந்து உட்கார்ந்து ஆராதிக்கிறதோ ஜெபிக்கிறதோ இல்ல தேவனுடைய வேத வசனத்தை வாசிக்கிறதோ இல்ல, நாம மனம் திரும்பாதனால தான் இன்னும் ஆண்டவர் தன்னுடைய கிரியைகளை நமக்குள்ள செய்யல. ದೇವರು ಇನ್ನು ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ನಾವು ಬಂದು ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಬಳಿಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ. அதான் கரெக்ட். இன்னும் ஏன் அந்த கெட்ட பழக்கம் நம்மளை விட்டு போல? ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ? சரியா? ஆனா முகத்தை பாக்குற மனுஷனுக்கு தெரியல. ಆದ್ರೆ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. இருதயத்தை பார்க்கிற, நினைவுகளை பார்க்க, இருதயம்னா நம்முடைய எண்ணம். இந்த நினைவுகளை பார்க்கிற தெய்வத்துக்கு தெரியும் ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ இன்னும் அந்த எண்ணம் நமக்குள்ள இருக்குது. ಹೃದಯವನ್ನ ನೋಡುವಂತ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನೋಡುವಂತ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಕೆಲವು ಭಾವನೆಗಳು, ತಪ್ಪಾದ ಭಾವನೆಗಳು எத்தனை ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. பேர் ஒத்துக்கிறீங்க நான் சொல்றத? ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? கரெக்டா? நம்ம தலையில என்ன ஓடுதுன்னு யாருக்கு மட்டும் தான் தெரியும். ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಓಡುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು? தெய்வத்துக்கு மட்டும் தான் தெரியும். ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. நம்முடைய மனசுல, நம்முடைய இருதயத்துல என்ன இருக்கு, நீங்க யார், நான் யாருன்னு தெய்வத்துக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾರು ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. சரியா? நான் நேத்தைக்கு ஒரு இது கேட்டுட்டு இருந்தேன். அப்போ சொல்றாரு, நம்ம எல்லாருக்குள்ள ஆண்டவர் ஒரு சீடியை வச்சிருக்கிறாராம். ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ದೇವರೊಂದು ಸಿಡಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. சிடி வந்து போயிருச்சு நினைக்கிறேன். இப்போ சிடி இல்ல, யார் வீட்லயுமே டேப் ரெக்கார்டர் அந்த சிடி இல்ல. இப்போ என்ன இருக்குது? பென் டிரைவ். இப்போ பென் டிரைவும் சிப்பு இருக்குதுல்ல, அப்படி சொல்லிடலாம். இப்போ நம்ம எல்லாருக்குள்ள ஆண்டவர் ஒரு சிப்பை வச்சிருக்கிறார். ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಳಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಪ್ ಅನ್ನ, ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஆமாவா இல்லையா? ரெக்கார்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. மகா சபையிலே அதை வெளிப்படுத்துவேன்னு சொல்றாரு. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ சொல்றாரு, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ஒரு பெரிய ஸ்கிரீன் மாதிரி, அந்த ஸ்கிரீன்ல முழு உலகமே பாக்குற மாதிரி என்ன செய்யுமா? ಓಡುಮಾ. ಆಗ ಸೇವಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಲೋಕವೇ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ அது ಓಡುತ್ತದೆ. கேட்ட உடனே பயம் வந்துருச்சு. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಯ ಬಂತು. ஐயோ, யாருக்குமே தெரியாத காரியங்கள் இருக்கு, ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ. ஐயோ, இந்த சிஸ்டர் ரொம்ப நல்லவங்க, ಈ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ಬಹಳ இந்த ಒಳ್ಳೆಯವರು, பிரதர் ரொம்ப நல்லவர், ಈ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, அப்படி நம்ம முகத்தை பார்த்து சொல்றோம். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮುಖವನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. அந்த இருதயத்தை பாக்குறாரு. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ அப்படியே ரெக்கார்ட் ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ஆயிட்டே இருக்குது. ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಅದೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಾ நீங்க ಇದೆ. தனியா பேசும்போதுதான், ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, குரூப்பா உட்கார்ந்து ನೀವು ಒಂದು பேசும்போது ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವಾಗ எழுதி வச்சீங்க. ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. கடவுள் அந்த இடத்துல ஒரு சிப்பை வைப்பார், ரெக்கார்டை வைப்பார். அது எத்தனை ஜிபின்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனா அத்தனையும் வரும். ಅದು ದೇವರು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು GB ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂತ, ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. நீ சீரியஸா பேசு. அல்லேலூயா. நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? ஆனா இதுல இருந்து விடுதலை ஆவறதுக்கு அப்படின்னா, இந்த பிரச்சனை ஆண்டவர் அந்த ஒரு ஸ்கிரீன்ல இல்ல, ஆண்டவர் நம்முடைய குறைகளை விசாரிக்க கூடாதுன்னா ஒரே ஒரு ரகசியம் தான் உண்டு. மனம் திரும்பினால் இன்றைக்கு நம்மை மன்னிப்பதற்கு கர்த்தர் வல்லவர். ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ದೇವರು ವಿಚಾರಿಸಬಾರದೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ, ನಾವು ಮನ ತಿರುಗಿದರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಮನ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. நம்ம மனம் திரும்பி ஆண்டுட்டு வந்தார்னா, ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ குறைகளை குற்றங்களை முதுகு பின்பாக போடுவார். ದೇವರು ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ, ದೇವರು ನಾವು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? அவர் திரும்பಿ பார்க்க மாட்டாரு. ದೇವರು ಅದನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. குறைகளை திரும்ப நினைக்க ಅದನ್ನ மாட்டாரு. ಆ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ದೇವರು ತಿರುಗಿ ஒரு ನೆನೆಸುವುದಿಲ್ಲ. முறை அந்த ஜிபி அந்த சிப்பை அந்த பென் டிரைவர் எரேஸ் பண்ணிடுவார். ಒಂದು ಬಾರಿ ದೇವರ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪುನಃ ದೇವರು ಅದನ್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. அதை எரேஸ் பண்ணனா ಅದನ್ನ ದೇವರು ಅಳಿಸಬೇಕಾದರೆ மனம் திரும்பணும். ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಬೇಕು. இல்லையா? பக்கத்துல கை கொடுத்து சொல்லு. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿರಿ, என்ன சொல்லணும்? ಏನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು? எரேஸ் பண்ணனா ದೇವರು ಅದನ್ನ ಅಳಿಸಬೇಕಾದರೆ மனம் திரும்பணும். ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿರಿ. சரி, ஆண்டவர் குறைய காட்டணுமா எரேஸ் பண்ணணுமா? ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕಾ, ಅದನ್ನ ಅಳಿಸಬೇಕಾ? எரேஸ் பண்ணணும் இல்லையா? ரொம்ப அசிங்கமாயிடும். ஐயோ,
ஆண்டவரே இன்னைக்கு நான் மனம் திரும்புறேன் ஏசப்பா. அந்த ದೇವರ ಬಳಿ ದೇವರೇ ಈ ದಿವಸ ನಾನು ಮನ ತಿರುಗುತ್ತೇನೆ ದೇವರೇ, நான் பேசினது தப்பு, ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ ತಪ್ಪು, நான் பார்த்தது ನಾನು தப்பு, ನೋಡಿದ ತಪ್ಪು, நான் விரோதமா பேசினது ನಾನು தப்பு. ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಪ್ಪು. நம்ம பலவீனமானவங்க தான். ನಾವು ಬಲಹೀನರಾದವರೇ. நான் 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 நம்மளுடைய குற்றத்தை அப்படின்னா நாம் பண்ண குற்றத்தை ஐயமா நான் சொல்லல. ನಾವು ಮಾಡಿದ ஐயம்னா பெருசா சொல்லல. ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. கர்த்தர் மன்னிக்கிறவர். ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸುವಾತನು. எப்போ? ಯಾವಾಗ? நான் மனம் திரும்பும் பொழுது. ನಮ್ಮ ಮಾನಸಾಂತರ இனிமேல் நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன் ಇನ್ನು ஆண்டவரே. ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ. குணமாக்கும். ನನ್ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿ நீ ஒழுங்கா இருப்ப ஆண்டவரே. ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ என்னை ದೇವರೇ. மன்னிங்க ஆண்டவரேன்னு ನನ್ನನ್ನ கேட்டு பாருங்க. ಕ್ಷಮಿಸಿ ದೇವರೇ ಎಂದು ಕೇಳಿ இன்றைக்கு ನೋಡಿರಿ. கர்த்தர் கடவுளுடைய கிருபையை நம்ம மேல வைப்பாரு. ಈ ದಿವಸ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆசீர்வாதத்தின் துவக்கம் எப்ப தெரியுமா? ಆಶೀರ್ವಾದದ ಆರಂಭ ಯಾವಾಗ நாம் ಗೊತ್ತಾ? அறிக்கை செய்து மனம் திரும்ப வேண்டும். ನಾವು ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதான் பேதுரு சொல்றாரு, நீங்க டெய்லி மனம் திரும்புங்கன்றார். ಅದಲ್ಲ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಅನುದಿನವೂ ಮಾನಸಾಂತರ டெய்லி ಹೊಂದಿರಿ. ரட்சிக்கப்படுங்க. ಅನುದಿನವೂ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. டெய்லி பரிசுத்தமா ಅನುದಿನವೂ வாழ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ நம்முடைய ಜೀವಿಸಬೇಕು. வாயை காத்துக்கணும். ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯத்தை ಕಾದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಾದುಕೊಳ್ಳணும். ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಕಾದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಪಾದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ? நம்ம மனம் திரும்பும் பொழுது ஆசீர்வாதம் தப்பாதவர். ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ அப்ப ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. டெய்லி நம்ம மனம் திரும்ப ஆண்டவர்ட்ட ஒப்பு கொடுக்க தேவனுடைய கரம் நமக்கு முன்பாக நீட்டப்படும். ಅನುದಿನವೂ ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವಾಗ ದೇವರ ಕರವು ಚಾಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. அவருடைய செவி நம்முடைய ஜெபத்துக்கு திறந்திருக்கும். ದೇವರ ಕಿವಿಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்ப உங்க ஜெபத்திற்கு பதில் கிடைக்கும். ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ உங்க ಸಿಗುತ್ತದೆ. வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதம் வந்து ನಿಮ್ಮ சேரும். ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದು ஏன் தெரியுமா? ಸೇರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ நம்முடைய ಗೊತ್ತಾ? குறைகளும் குற்றங்களும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை தடை ನಮ್ಮ செய்யாது. ಕೊರತೆಗಳು ತಪ್ಪುಗಳು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. நம்ம மனம் திரும்பிட்டோம். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ நம்ம விட்டு வெளியே ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. வந்துட்டோம். ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ கர்த்தர் நம்மை ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ஒரு ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. அல்லேலூயா சொல்லுமா? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவரே நான் மனம் திரும்பிட்டேன் ஆண்டவரே. ದೇವರೇ, ನಾನು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. உம்முடைய ஆசீர்வாதம் எனக்குள்ள ನಿಮ್ಮ பரிபூர்ணமாக ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ என்னை வழி ನೆರವೇರಲಿ. நடத்த ஆண்டவரே. ನಮ್ಮನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ದೇವರೇ. அப்போ நான் மனம் திரும்பும் பொழுது ನಮ್ಮ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವಾಗ அவர் நம்மை குணப்படுத்தி ஆசீர்வதிக்கிறார். ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯು ನಮ್ಮನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತದೆ. இரண்டாவது ಎರಡನೆಯದಾಗಿ வாசிங்க எசேக்கியேல் 18 அதிகாரம் 32 வசனம். ಯೆಹೆಜಕೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 32ನೇ ವಚನ. மனம் திரும்புங்கள், அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள். சாகரனுடைய சாவை நான் விரும்புகிறதில்லை என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். சரி, ஓகே. அப்போ எசேக்கியேல் 18 அதிகாரம் 32 வசனம் கவனிங்க. அப்போ அவர் சொல்றாரு, ஒரு மனுஷனுடைய முடிவும் ஒரு மனுஷனுடைய தீர்மானமும் எங்க இருக்குன்னா அவங்கிட்ட இருக்கிற வாழ்க்கையில தான் இருக்குது. சரியா? ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ತೀರ್ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಂತ್ಯ ಇದೆ. கரெக்டா? அப்ப அவர் சொல்றாரு, நீ வாழணும்னா, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ, சாக கூடாதுன்னா, ನೀನ್ ಸಾಯಬಾರದೆಂದಿದ್ದರೆ நீ மனம் திரும்பு. ಆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀನು ತಿರುಗಿಕೋ. இல்ல, அந்த வசனம் படிச்சப்ப எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு பாருங்களேன். சாகரனுடைய சாவை நான் விரும்புகிறதில்லை. ದುಷ್ಟನು ಸಾಯುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷವಿದೆ. அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள். ಆಗ ನೀವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿಕೊಂಡು அப்போ ಬದುಕಿರಿ. நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு அபிவிருத்தி வரணும், ஒரு பிழைப்பு வரணும், ஆண்டவருடைய ஒரு ஃப்ளோரிஷ் வரணும்னு சொன்னா நம்ம வாழ்க்கையில மனம் திரும்புதல் அவசியம். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯ. சரியா? அப்போ தேவ பிள்ளைகள் மனம் திரும்பாம இருக்கிறது காரணம் என்ன? ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? மனம் திரும்பாதவங்களோடு கூட நம்ம சேரக்கூடாது. ನಮ್ಮ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತ ಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. கூட ಉಕ್ಕಾರಾದ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಪಾತ್ಮರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದೆ, ಪರಿಹಾಸಕೋರரோடு கூட ಉಕ್ಕಾರಾದ, ದುಷ್ಟರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದೆ. ಪರಿಹಾಸಕಾರನ ಯಾರು? ಕುಚೋದ್ಯಗಾರರು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಪರಿಹಾಸಕಾರ, ಕುಚೋದ್ಯಗಾರರು. தேவையில்லாத பேசுவாங்க, பாத்திருக்கீங்களா? ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? அவங்க பேர் தான் ಪರಿಹಾಸಕಾರ. ಅವರ ಹೆಸರೇ ಕುಚೋದ್ಯಗಾರರು. அவங்க எப்போதும் வாயில இந்த பபுள் கம் போட்டிருப்பாங்க, பாத்திருக்கீங்களா? சவச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி பேசிட்டே இருப்பாங்க. நான் சொல்றது வாயில போட்டு சவைக்கிறதுனா பேசிட்டே போனா போனா போனான்றது. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಟ 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 ಅಂತ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾರ ಗುರುಚಿನ சொன்னாதான் அவங்களுக்கு என்ன வரும்? ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? தூக்கம் வரும், ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ. கரெக்டா இல்லையா?
நான் சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு? இதெல்லாம் ஏன் வருது அப்படின்னா, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ பாவம் நம்மள பெருகும்படியா வருகிறது. ಪಾಪವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ. நாம மனம் திரும்பி ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ இதை விட்டு ಹೊಂದಿ வெளியில வரும் பொழுது ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ஆண்டவர் ಬರುವಾಗ சொல்றாங்க, நீங்க பிழைப்பீங்க, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು நீ ಬದುಕುತ್ತೀರಾ, ஆசீர்வாதமா இருப்ப. ನೀವು அப்ப ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರ್ತೀರಾ. தேவ ஆசீர்வாதத்துக்கு ரகசியம் ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯ நம்முடைய மனம் திரும்புதல். ನಮ್ಮ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವಂತ. அதனாலதான் நீங்க அவங்க கூட சேராதீங்க, ಅಂದಲೇ ಅವರ ಬಳಿಲಿ ಸೇರಬೇಡಿರಿ, நம்ம விலகி வரணும். ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ பவுல் ಬರಬೇಕು. வந்து தீமோத்தேயுக்கு ரொம்ப தெளிவா சொல்றார், இப்படிப்பட்டவர்களை விட்டு நீ விலகு அப்படின்னு சொல்லி. ಪೌಲನು ತಿಮೋತಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲು ಎಂಬುದಾಗಿ. வசனம் வாசிங்களா, தீமோத்தேயுல போட்டிருக்காரு நினைக்கிறேன். தீமோத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் எடுத்துடுங்க. 1 தீமோத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் வாசிங்க. இதுல 11ஆம் வசனத்தை சொல்றாரு பாருங்க. நீயோ தேவனுடைய மனுஷனே, இவைகளை விட்டு ஓடு, சரியா? நீதியையும் தேவ பக்தியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் பொறுமையையும் சாந்த குணத்தையும் அடையும்படி நாடு, சரியா? அப்படின்னா யாரை விட்டு விலக சொல்றாருன்னா, இந்த 10ஆம் வசனத்துல சொல்றாரு, பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்கிறது, சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வழுகி அநேக வேதனைகளால தங்களை உருவ குத்தி கொண்டாங்க, சரியா? அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா தீமோத்தேயு 6ஆம் அதிகாரத்துல 21ஆம் வசனம். 1 ತಿಮೋತಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 21ನೇ ವಚನ. சீர்கேடான வீண் பேச்சு 20-21 வாசிக்கிறேன் பாருங்க. ஓ தீமோத்தேயுவே, உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டதை நீ காத்துக்கொண்டு சீர்கேடான வீண் பேச்சுக்கும் ஞானம் என்று பொய்யாய் பெயர் பெற்றிருக்கிற கொள்கை விபரீதங்களுக்கு விலகி, சிலர் அதை பாராட்டி விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி போனார்கள், கிருபை உன்னோடு இருப்ப. அப்படின்னா அவங்களை விட்டு என்ன செய்ய, நீ விலகி போ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅಂತವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ನೀನು ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗು, சரியா? ஓ இங்க பாருங்க, இந்த வரைக்கும் பாருங்க. 6ஆம் அதிகாரத்துல தான் நினைக்கிறேன். 6ஆம் அதிகாரத்துல 3ஆம் வசனம் வாசிங்க பார்க்கலாம். 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ವಚನ. ಯಾವನಾದರೂ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ಭಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರವಾದ ಬೋಧನೆಗೂ ಸಮ್ಮತಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅಂತವನು ಒಂದನ್ನೂ ತಿಳಿಯದೆ, ಅವನ್ ಇರುಮಾಪು ಉಳ್ಳವನು, ಒಂದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಕುತರ್ಕ ವಾಗ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಹಂಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಜಗಳ, ದೂಷಣೆ, ದುಸ್ಸಂಶಯ ಇವುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟು ಸತ್ಯಹೀನರಾಗಿದ್ದು ದೇವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಲಾಭ ಸಾಧನೆ ಎಂದೆಣಿಸುವ ಈ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿರ್ರಿ. ಯಾರ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ போனோம்? ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು? என்ன பண்றாங்களா அவங்க? தேவையில்லாத காரியத்தை பேசுறவங்க, கரெக்டா? ஆரோக்கியமான உபதேச விரோதமா தேவையில்லாத காரியத்தை பேசுறவங்க, புறங்குற, இவங்களால என்னதான் பிரச்சனை வருமா? பொறாமையும் சண்டையும் ದೂಷಣமும் பொல்லாத ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾகும். ಈ ರೀತಿಯಾದ ಜನರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಜಗಳ, ಬೇಡದಿರುವಂತ ವಾಗ್ವಾದಗಳು, ದೂಷಣೆ, ದುಸ್ಸಂಶಯ ಇವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. கரெக்டா? எனக்கு ஒரு காரியம் தெரியும். அப்படின்னா நான் பாஸ்டர்லாம் சேர்ந்து ஜபத்துக்கு போகும்பொழுது நான் ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிடுவேன். ஏன்னா எப்போ ஜபத்துக்கு உட்கார்றாங்களோ அப்போதான் தேவையில்லாத பேச்செல்லாம் வரும். பார்த்துருக்கீங்களா? ಸೇವಕರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೋಧಕರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಹೊರ ಬರುತ್ತದೆ. ஜபத்துக்கு உட்காருவாங்க, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ஒரு அரை மணி நேரம் ஜெபம் பண்ணுவாங்க, ಅರ್ಧ ತಾಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ, 2 மணி நேரம் தேவையில்லாத காரியத்தை பேசுவாங்க, 2 ಗಂಟೆ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. கரெக்டா இல்லையா? அதனாலதான் நான் சொல்றேன். ஏன் அப்படின்னா இந்த இந்த இதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கூடாது. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಥಳ ಕೊಡಬಾರದು. ஆரோக்கியமான காரியம் எது? ಆರೋಗ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು? ஆண்டவரை நம்பணும், ದೇವರನ್ನ ನಂಬಬೇಕು, பரிசுத்தமா வாழணும், ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. அதனால சரி இப்படிப்பட்டவனை விட்டு விலகு ಅಂದ್ರೆ அப்படின்றார். ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಥವರಿಂದ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲು ಎಂಬುದು. ஏன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நம்ம பிழைக்கிறோம்னா, ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ, நம்ம பரிசுத்தமா வாழணும்னா, ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ஆண்டவர் நம்மளை ಜೀವಿಸಬೇಕಾದರೆ, நிலைநிற்க சொன்னா, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ சில ನೆಲೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ காரியத்தை விட்டு நம்ம விலகணும். ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ஏன்? ಯಾಕೆ? உன்னை நீ சுத்தவானாய் காத்துக்கொள். ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನು ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಕಾದುಕೋ. இல்ல, பைபிள் தெளிவா சொல்லுது. ಸತ್ಯವೇದವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ உன்னை ಹೇಳುತ್ತದೆ, நீ சுத்தவானாய் காத்துக்கோ. ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನು ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಕಾದುಕೋ. ஏன்? நம்ம மனம் திரும்புறதுக்கு அது தடையா இருக்கும். ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ತಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಆಗಿನಾಲೆ ಆದದರಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲಾவது மனம் திரும்பினா குணப்படுவோம். ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದರೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುತ್ತೇವೆ. இரண்டாவது நம்ம மனம் திரும்பினா ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ இந்த ಹೊಂದಿದರೆ உலகத்துல பிழைப்பதற்கு கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. மூன்றாவது ಮೂರನೆಯದಾಗಿ வாசியம் பார்க்கலாம். மத்தேயு chapter 3 verse 2. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ವಚನ. ನೀವು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡಿರಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ஓகே, அப்போ ஆண்டவர் நம்மளை குணப்படுத்துவாரு. ரெண்டாவது இந்த உலகத்துல நமக்கு பிழைப்பது உதவி செய்வார். மூணாவது நம்ம மனம் திரும்பினா தான் பரலோக ராஜ்யம் போவோம். ಅಂದ ದೇವರು ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಬೇಕು. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದರೆ ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. அதனாலதான் ஆண்டவர் சொன்னாரு, ಅಂದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நான் பாவிகளை மனம் திரும்புதலுக்கு அழைக்கவே நான் வந்தேன். ನಾನು ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. இயேசு சாமி பிரசங்கம் பண்றார், மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமா இருக்கிறது பிரசங்கம் பண்ண தொடங்கினார். ಅಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡಿರಿ, ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. சரி, அப்போ பரலோக ராஜ்யத்திற்குள்ள என்டர் ஆகணும்னா ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ನಾವು நம்ம ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾದರೆ கிட்ட கேக்குற முதல் கேள்வி, ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, மனம் திரும்பினாயா? ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ್ದೀಯಾ? கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. அது ஒரு ஆடை. அப்படின்னா மனம் திரும்புதல்ன்றது நம்ம கொடுக்கப்படுகிற ஒரு டிக்கெட். ಅಂದ ಮಾನಸಾಂತರ ஒரு ಹೊಂದುವಂತದ್ದು, என்டர் டிக்கெட். ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು என்டர் டிக்கெட், ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ. சரியா? அதான் முக்கியம். அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. மனம் திரும்பாத வாழ்க்கை, உலக வாழ்க்கை பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள நம்மளை கொண்டு போவாது. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತ ಜೀವಿತ, ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ಜೀವಿತ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. நீங்களும் நானும் கிறிஸ்தவர்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ மனம் திரும்பினவர்கள், ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದವರು. சரியா? அதுதான் அந்த வசனம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஏசாயா 35ஆம் அதிகாரத்துல கடைசி வசனம், ಏಷಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ 35ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ವಚನ, மீட்கப்பட்டவர்கள் திரும்பி அப்படி ஒரு வசனம் வரும். ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ. அந்த வசனம் வாசிங்க பார்க்கலாம். போதும் சாக். திரும்பி எங்க வரணுமா? ಕರ್ತನಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹಿಂತಿರುಗಿಕೊಂಡು சியோனுக்கு வருவாங்க. கரெக்ட்டுங்களா? எங்க வருவாங்க? சியோனுக்கு வருவாங்க. அப்போ திரும்பினவங்க தான் சியோனுக்கு போக முடியும். அந்த ಹಿಂತಿರುಗಿದವರೇ ಚಿಯೋನಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. நித்திய மகிழ்ச்சி அவங்க தலைமையில இருக்கும். ನಿತ್ಯವಾದ ಹರ್ಷವು ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. யார் தான் சியோனுக்கு போக முடியும்? ಯಾರು ಚಿಯೋನಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು? சியோன்னா பரலோக ராஜ்யம். ಚಿಯೋನ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ. எருಸலேம்னா பரலோக ராஜ்யம். ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ. சியோன் குமாரத்தின சபை. ಚಿಯೋನ್ ಕುಮಾರತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಸಭೆ. குமாரத்தின சபை. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಕುಮಾರತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಸಭೆ. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಕುಮಾರತಿ எங்க போணும்? அந்த ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಕುಮಾರತಿಯು ಚಿಯೋನ್ ಕುಮಾರತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? தாய் வீடு, நம்முடைய சொந்த வீட்டுக்கு போணும். ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ದೇಶವಾಗಿರುವಂತ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶವಾಗಿರುವ பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போணும். அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அதான் அந்த பாட்டு பாடல, பரலோகந்தா என் பேச்சு, பரிசுத்தந்தா என் மூச்சு. பரலோகந்தா என் பேச்சு, பரிசுத்தந்தா என் மூச்சு. கொஞ்ச காலம் இந்த பூமியிலே, கொஞ்ச காலம் இந்த பூமியிலே, இயேசுவுக்காய் சுவிசேஷத்திற்காய், இயேசுவுக்காய் சுவிசேஷத்திற்காய். கன்னடத்துல பரலோகவே ನನ್ನ ಮಾತು, ಪರಿಶುದ್ಧವೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು. ಪರಲೋಕವೇ ನನ್ನ ಮಾತು, ಪರಿಶುದ್ಧವೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಯೇಸುಕ್ಕಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಗಾಗಿ, ಯೇಸುಕ್ಕಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಗಾಗಿ. ತಾನನ ತನನ ತಾನನ தானன தனன தான. அது ஏன் வந்து பாடல, ஏன் தெரியல. அல்லேலூயா. சந்தோஷமா குஷியா
நம்ம சியோனுக்கு வரணும்னா மனம் திரும்புதல் அவசியம். ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಚಿಯೋನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯ. மனம் திரும்பின வாழ்க்கை அவசியம். ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಜೀವಿತ ಅವಶ್ಯ. மனம் திரும்பாத வரைக்கும் ನಮ್ಮ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದದೆ ಇರುವವರೆಗೂ நம்மளோட பிரயாணம் சியோனுக்கு நோக்கி போகாது. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವು ಚಿಯೋನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. நம்ம அப்படியே ஸ்ட்ரக் ஆயிருவோம். ನಾವು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஆண்டவர் கானான் தேசத்துக்கு வழி நடத்தினாரு. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ದೇವರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ஆனா இவங்க எல்லாருமே ஸ்ட்ரக் ஆயிட்டாங்க. ಆದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಹೋದರು. கரெக்டா? ஒருத்தரும் போல. ಒಬ್ಬರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. மனம் திரும்பின 2 பேர் தான் உள்ள. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಇಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರು. கரெக்டா? ಅವನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು. மனம் திரும்பின 2 பேர் தான் உள்ள போனாங்க. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಇಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ அவர் ஆண்டவர் சொல்றாரு இவங்க ஆவி மட்டும் வேற ஆவின்றார். அந்த ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಆತ್ಮವು ಬೇರೆ ಆತ್ಮ. ஏன்னா அது மனம் திரும்பின ஆத்மா. ಕಾರಣ ಅದು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಆತ್ಮ. அப்போ நாம பிரயாணப்பட்டு போகணும் அப்படின்னா மனம் திரும்புதல் அவசியம். ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯ. சொல்றாரு பரலோகத்துக்கு ராஜ்யத்துக்கு வாங்க. அந்த ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ. இல்ல சொல்லல, ஏசாமி சொல்லல பரலோக ராஜ்யத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லல. அந்த ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. அப்பதான் நீங்க பரலோகத்துக்கு வர முடியும். ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿರಿ, ಆಗ ನೀವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. வாசிங்களா, வாசித்து முடிச்சிரும் பாறேன். வாசிங்க, 5 minutes முடிச்சிரும். வாசிங்களா, அந்த மத்தேயு 3ஆம் அதிகாரத்துல 8ஆம் வசனம் வாசிங்க. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ವಚನ. இல்ல 8ஆம் வசனம். 8ஆம் வசனம் இல்ல, 8ஆம் வசனம் இல்ல, 10ஆம் வசனம் நினைக்கிறேன். மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனிகளை அது 8ஆம் வசனம். வாசிங்க பார்க்கலாம். 10ஆம் வசனம் வாசிங்க பாருங்க. இப்பொழுது 10ನೇ ವಚನ, ಈಗಾಗಲೇ கோடரியானது மரங்களின் வேர் அருகே வைத்திருக்கிறது. ಮರಗಳ ಬೇರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ஆகையால் ಆದ್ದರಿಂದ நல்ல கனி ಕೊಡಾದ மரம் எல்லாம் வெட்டுண்டு ಅಗ್ನಿயிலே போடப்படும். ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಫಲಿಸದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವು ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುವುದು. 12ನೇ ವಚನ. தூற்றுக்கூடை அவர் கையில் இருக்கிறது. ಒನೆಯುವ ಮರವನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. அவர் தமது களத்தை நன்றாய் விளக்கி ಆತನು ತನ್ನ ಕಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸನು ಮಾಡಿ தமது கோதுமையை களஞ்சியத்திலே சேர்ப்பார். ತನ್ನ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಕಣಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವನು. பதரையோ அவியாத அக்கினியிலே சுட்டெரிப்பார். ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಅದರ ಆರದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. பதர் அப்படின்றது மனம் திரும்பாதது. அந்த ಹೊಟ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತದ್ದು பழைய வாழ்க்கையிலே இருக்கிறது. ಇನ್ನು ಹಳೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த 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 பழைய வாழ்க்கை நம்ம உள்ள சேர்க்காது. ಈ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ல ஒரு சாமியம் இருக்குது. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಇದೆ. எனக்கு ஆச்சரியமான ஒரு ஓமை. ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ. கல்யாண வீட்டுக்கு ஆண்டவர் எல்லாரையும் கூப்பிடுவார். ಒಂದು ಮದುವೆಯ ಮನೆಗೆ ದೇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಬರಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ಷಿக்கப்பட்டவர்கள், ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರು. ಕಲ್ಯಾಣ ವೀಡುன்றது ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ. ಒಂದು ಮದುವೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. இப்போ ரட்சிக்கப்பட்டவங்க எல்லாம் உள்ள போயிட்டாங்க. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಜನರೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರು. எல்லாம் உட்கார்ந்து சாப்பிடுறாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾಮ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ನೋಡಿರಿ. அப்போ தெய்வம் வந்து எல்லாரையும் பாப்பாரு. ಆಗ ದೇವರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. நீங்க உங்க வீட்ல கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டா சாப்பிட வரவங்களை கூப்பிட்டு போய் சேர்ல உட்கார வச்சு வந்து கேக்குறீங்களா சாப்பாடு நல்லா இருக்கான்னு? ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೀರಲ್ಲ? ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೀರಾ? நல்லா இருக்கா சாப்பாடு, நல்லா இருக்கா, அது மாதிரி ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ஏசாமி பார்க்க வந்தார். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದರು. எல்லாரும் அந்த கல்யாண Dress போட்டு ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮದುವೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் Dress போடல. ಅದೇ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. கல்யாண Dress போடல. ಆ ಮದುವೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು வந்து கேக்குறார். ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸಹೋದರನೇ நீ எப்படி இது உள்ள வந்த? ನೀನು ಇದರೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ? இது யாருக்குரிய இடம்னா, ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಉರಿತಾದ ಸ್ಥಳ. இந்த கல்யாண Dress போட்டு வந்தா தெரியுமா, அந்த லேபிள். ಈ ಒಂದು ಮದುವೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ அவங்க மட்டும் தான் இது உள்ள வர முடியும். ಅವರು ಮಾತ್ರವೇ ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. நீங்க இருக்க கூடாது. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. இது வந்து நியாய தீர்ப்பு. ஆக்சுவலி இது வந்து இந்த ஓமை வந்து நியாய தீர்ப்பு. ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವು ಬಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. சரியா? அந்த 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 Dress போடாம அப்படினா அந்த மனம் திரும்புதல் இல்லாம, ಆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಮಾನಸಾಂತರ ಇಲ್ಲದೆ, அந்த ನೀತಿ ಇல்லாம, ಆ ನೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ, அந்த பரிசுத்தம் இல்லாம, ಪರಿಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದೆ உள்ள போக முடியாது. ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ஆனா அது ஒரு சாமியமா சொல்றாரு, அவர் ஓமையா சொல்றாரு. ಸಾಮ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஒருத்தன் வந்து உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அப்போ வேலைக்கார கூப்பிட்டு சொல்றாரு. ಆಗ ಕೆಲಸಗಾರನ ಕರೆದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇವನ ತೂಕಿ ಅழுகையும் ಪರ್ಕಡಿப்பு நிறைந்ததான பாதாளத்துல போடுங்க. ಇವನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೂಗಾಟವು, ಒಂದು ಅಳ್ಳು ಕಡಿಯೋಣವು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರಿ ಅಂತ. சரியா?
அப்படின்னா அவன் உள்ள போனவனே தூக்கி போடுறாங்கன்றது கிடையாது. அதோடைய அர்த்தம் என்னன்னா நியாய தீர்ப்பு. ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಅದರ ಹೆಸರು ಅದರ ಅರ್ಥ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು. சரி, அப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகள் மனம் திரும்பி நீதியாய் பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்து சியோனுக்கு நேராய் வரும் பொழுது தேவன் அவர்களை பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே சேர்த்துக் கொள்கிறார். ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಚಿಯೋನಿಗೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ಅಂತವರನ್ನ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. அதனால ஒரு பாஸ்டர் இப்படி சொல்றாரு, பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள போகும்பொழுது அந்த கேட்ல கேட்கப்படும் 7 கேள்விகள் அப்படின்னு ஒரு பிரசங்கம் பண்ணார். அந்த ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುವಂತ ಒಂದು 7 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದು அந்த கேள்வி கேட்ட பிறகு தான் உள்ள விடுவாங்களாம். ಆ ಒಂದು 7 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. இது வந்து ஒரு தியானம். இது வந்து ஒரு தியானம். ಅದೊಂದು ಬಂದು ಧ್ಯಾನ, அப்படின்னா பிரசங்கம். ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ. ஆனா உண்மை என்னன்னா ನಿಜ ಏನು, நாம மனம் திரும்பினா தான் பரலோகம் போகணும்னு சொல்றாரு. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಲೋಕ. முதல் கேள்வி என்ன கேள்வி கேட்பாங்க? ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? மனம் திரும்பினாயா? ನೀನು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ್ದೀಯಾ? ஃபர்ஸ்ட் அதானே முதல் கேள்வி. என்ன கேள்வி? ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? பாவத்தை விட்டு கெட்ட சுபாவத்தை விட்டு உலக காரியத்தை விட்டு நம்ம மனம் திரும்பி இருக்கிறோம். ಪಾಪವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಮನ ತಿರುಗಿದ್ದೀಯಾ? எப்ப சொல்ற, இன்னும் டிவி பாக்குறியே, ಇನ್ನು ಟಿವಿಯನ್ನ ನೋಡುತ್ತೀಯಲ್ಲ, சசி வாடானா வரமாட்டான், ಸಭೆಗೆ ಬಾ ಎಂದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ஏன்? ಯಾಕೆ? இன்னும் மனம் திரும்பல. ಇನ್ನು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. டிவி பாக்குறான் இல்ல, மனம் திரும்பல. ಇನ್ನು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. கரெக்டா? கரெக்டா இல்லையா? ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறாங்கன்னா இன்னும் மனம் திரும்பல. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ஏன்னா மனம் திரும்பாத பட்சத்துல சியோனுக்கு நம்மளால பிரயாணம் பண்ண ಯಾಕಂದ್ರೆ முடியாது. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದದೇ ಇರುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಚಿಯೋನಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. இந்த உலகத்துல வாழ்க்கை வாழலாம், ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತವನ್ನ ಜೀವಿಸಬಹುದು. அப்படிங்களா? ஆண்டவர் இந்த உலக வாழ்க்கை தேவைகளை தருவார். ಈ ಲೋಕದ ಜೀವಿತದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ದೇವರು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. நீங்க வாசிங்களா, ரோம் 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரத்துல, ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ஆம் அதிகாரத்துல 4ஆம் வசனமா 5ஆம் வசனமா 4ನೇ ವಚನವು 5ನೇ ವಚನವು. முடிச்சிடுறேன், இன்னும் 2 minutes. ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದೇ ಪಾನವನ್ನು ಕುಡಿದರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಆತ್ಮಿಕ ಬಂಡೆಯೊಳಗಿನಿಂದ ಅವರು ಕುಡಿದರು, ಮತ್ತು ಆ ಬಂಡೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ಆದರೆ ಅವರೊಳಗೆ ಅನೇಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಂತೋಷಿಸಲಿಲ್ಲ. அப்போ ஞானஸ்தானம் எடுத்தாங்க, திருவிருதுல பங்கு கொண்டாங்க, சபைக்கு ஒழுங்கா வந்தாங்க. இதெல்லாம் எப்படி குறிக்குதுன்னா தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நடத்தினார். ಅವರು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಸಭೆಗೆ ಬಂದರು, ದೇವರ ಒಂದು ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? 40 வருஷமா இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ವನಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸமைக்கவே ಇಲ್ಲ. 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. சமைச்சாங்களா? ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾರ? அடுப்பு பத்த வைக்கல. ಅವರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. பொம்பளைங்களே ரொம்ப ಖುಷಿ ಆಯ್ತು இருக்கோம். ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. 1 வருஷம் 2 வருஷம் இல்லங்க, 40 வருஷம். 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 40 ವರ್ಷ. இல்லையா? 40 வருஷம் அடுப்புக்கிட்டே போகாத ஒரே சந்ததி ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂತತಿ. 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಅಡಿಗೆಯ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗದಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂತತಿ. ಕಾலையிலயும் சாப்பாடு கிடைக்கும், ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, மதியமும் கிடைக்கும், ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೂ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ, கிடைக்கும், ರಾತ್ರಿಯೂ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. அவன் வந்து இறைச்சி கேட்டான். ಅವ್ರು ಬಂದೇ ಒಂದು ಮಾಂಸವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. சரியா? எப்படி வந்துச்சுன்னா நீங்க அதை படிச்சு பாத்தீங்கன்னா கீழ இருந்து 3 முழம் அப்படின்னா ஆல்மோಸ್ಟ್ 4.5 ಅಡಿ. ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಒಂದು 4.5 ಅಡಿ. ಸೋಲ್ ರೈಟ್ ವಚ್ಚಿ 4 ಅಡಿ, ಇವಳ ಅಡಿ 4 ಅಡಿ, ಒಂದು 4.5 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ இருந்துச்சா. ಕಾಡ ಒಂದು ಉಣಿದುಚಾಂ. ಅಷ್ಟು ಸುತ್ತಲೂ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳவு, ಆ ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳ, 4 ಅಡಿ ಹೈಟ್, 4 ಅಡಿ ಎತ್ತರ. ಅದು இருந்துச்சுன்னா நம்ம சாவர வரைக்கும் சாப்பிட்டாலும் தீராது. ಅಷ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಂಡ್ರ அப்படி நடத்தினார். ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. காற்று வந்து ಆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದು அந்த இடத்துல அவங்க இறைச்சி கேட்டதனால, அந்த மாംசத்தை கேட்டதனால, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಂಸವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ காடையை கொண்டு வந்து கொடுத்தார். ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. டாக்டர் சொல்றாரு காடை வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்றாரு. பார்த்திருக்கீங்களா? ಒಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚಿಕನ್ சாப்பிடுறத விட காடை ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. ಆ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಗೀಜಲಕ್ಕಿ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ಆಂಡರ್ கொடுத்தா ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா சிரேஷ்டமா தான் கொடுப்பாரு. ದೇವರು ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆಂಡರ್ விட்டு அவங்க காடை கேட்டாங்களா தெரியல. ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அக்கியா காடைக்கு பேரு கீஜனக்கி. செம்ம டேஸ்டா இருக்கும். சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? வாங்கி தரேன்னு சொல்றான். செம்ம டேஸ்டா இருக்கு. நான் சொல்றேன், நான் கடவுள் தந்ததை சொல்றேன்.
ದೇವರು ತಂದನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஆனாலும் ஆண்டவர் சொல்றாரு அவங்க கிட்ட அவங்க மேல நான் பிரியமா இல்ல. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಲ್ಲ. நமக்கு தர்றதுனால ஆண்டவர் நம்ம நேசிக்கிறாருன்னு கிடையாது. ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. நமக்கு உதவி செய்யறதுனால அப்படின்னா நம்ம தேவையில சந்திக்கிறதுனால கர்த்தர் நம்ம நேசிக்கிறாருன்னு கிடையாது. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಸಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದರ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. அவர் பிரியமா இல்ல. ಅನೇಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಂತೋಷಿಸಲಿಲ್ಲ. அவர் பிரியமா இருந்தது ரெண்டு பேர் மேல தான். ಅವ್ರ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ, யோசுவா காலேப். ಕಾಲೇಬನು ಮತ್ತು ಯೆಹೋಶುವನು. இவங்க 2 பேர் மேல தான் ஆண்டவர் பிரியமா இருந்தார். ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು 25 ಸಂತೋಷಿಸಿದರು. லட்சம் ஜனங்களை ஆண்டவர் வழி நடத்தினார். 25 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನ ದೇವರು பைபிள் காலேஜ்ல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்றாங்க. சில பேர் ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 9 லட்சம்ன்றாங்க, 60 லட்சம்ன்றாங்க, 30 லட்சம்ன்றாங்க. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 60, 30, 80 ಲಕ್ಷ ಅಂತ. 400 வருஷமாய் இருந்த ஜனங்களை, பெருகின ஜனங்களை ஆண்டவர் வழி நடத்தினாரு. ஆனா அவங்களை யாருமே ஆண்டவர் கானான் தேசத்துக்கு அனுமதிக்கல. 400 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜನರನ್ನ ದೇವರು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ஒரே ஒரு ரீசன் தான். ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, மனம் திரும்பாதனால. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದದೇ ಇರುವುದು. ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறதுக்கும் நம்ம ஆசீர்வதித்து நம்மளை வழி நடத்துறதுக்கு அவர் நம்ம மேல பிரியமா இருக்கிறார்ன்றதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ஆண்டவர் மாறாத தெய்வம். ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡದೇ ಇರುವಂತ ದೇವರು. அவர் துரோகிகளுக்கும் பாவிகளுக்கும் அக்கிரமக்காரர்களுக்கும் ஆகாரம் தருகிறார். ದೇವರು ದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೂ ಪಾಪಿಗಳಿಗೂ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. எல்லாருக்கும் தருவார். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ, சந்திப்பார், ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ, நம்ம வழி நடத்துவார், ನಮ್ಮನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. யார் மேலதಮ್ಮ பிரியமா ಅದು இருப்பார்? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವ மனம் திரும்பினவர்கள் மேல. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಜನರ ಮೇಲೆ தீர்மானம் பண்ணுமே, ನಾವು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. இந்த சுபாவம் எனக்கு வேண்டாம். ಈ ಸ್ವಭಾವಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡ ದೇವರು. இது கடவுளுக்கு விரோதமானது. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. கர்த்தர் சொல்றாரு, உனக்கு அது தெரியும். ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತು. உன் இருதயத்தை கடினப்படுத்தாத. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ. மனம் திரும்பிரு. ನೀನ್ ಮಾನಸಾಂತರ மனம் திரும்பினா ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ குணப்படுத்துவார். ದೇವರು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. மனம் திரும்பினா ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದರೆ பிழைப்போம், ನಾವು ಬದುಕುತ್ತೇವೆ. மனம் திரும்பினா ಮಾನಸಾಂತರ பரலோக ಹೊಂದಿದರೆ ராஜ்யத்தில் ஆண்டு சேரும். ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுவோம். ஆண்டோட ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ஆண்டோட சமூகத்தில் எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுவோமா? ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. இங்கிருந்து வெளியில போகும்பொழுது ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தோடு நம்ம போனோம். ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ஆண்டவர் சொல்ற வார்த்தை, ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, நீ திரும்பினால் ನೀನ್ ಹಿಂತಿರುಗಿ நான் உன்னை சீர்படுத்துவேன், ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ, என் முகத்திற்கு முன்பாக உன்னை நிறுத்துவேன். ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. தேவ ஜனமே, ದೇವಜನರೇ, நம்முடைய மனம் திரும்புதல் ನಮ್ಮ ಮಾನಸಾಂತರ நம்மை ஆண்டவருக்கு முன்பாக நிறுத்தும். ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಮುಂಭಾಗವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ஆண்டவர் நம்மை சீர்படுத்த அது ஒப்பு கொடுக்கும். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. எத்தனை நாள் நம்ம இருதயத்தை கடினப்படுத்துவோம்? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವು ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ? ஞானோக்திகள் 29 அப்படின்னா நீதிமொழிகள் 29 சொல்லப்படுறது, அடிக்கடி கடிந்து கொள்ளப்பட்டும் தன் பிடரியை கடினப்படுத்துகிறவன் சகாயமின்றி ಸಡಿದೆಯಲ್ಲೇ ನಾಶಮಡೆಯುವಾನ್. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಪುನಃ ಪುನಃ ಗದರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬಗ್ಗದ ಕುತ್ತಿಗೆಯುಳ್ಳವನ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತ್ಯವು ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು. சரியா? தேவ பிள்ளையே, மனம் திரும்பின வாழ்க்கை தான் பரலோகத்துக்கு போற வாழ்க்கை. அந்த ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಜೀವಿತವೇ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಜೀವಿತ. மனம் திரும்பின வாழ்க்கை தான் ஆண்டவருக்கு முன்பாக நிற்கிற வாழ்க்கை. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಜೀವಿತವೇ ದೇವರ ಮುಂಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ. மனம் திரும்பின வாழ்க்கை தான் பரிசுத்தம் உள்ள வாழ்க்கை. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಜೀವಿತವೇ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಜೀವಿತ. அப்பதான் அவர் நம்மளை குணப்படுத்துவார், நம்மை ஆசீர்வதிப்பார், ಆಗಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ, பரலோகத்துல சேர்த்துக்கொள்வார். ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. எல்லாரும் ஆண்டுகிட்ட கேட்போமா? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. உங்களோடு கூட ஆண்டவர் பேசியிருப்பாரானா? ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾತನಾಡಿರುವುದಾಗಿ, நம்மளோட குறைகளை அவர் உணர்த்திருப்பார். ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿರುವುದು. உங்க மனசாட்சி இது தப்பு, இது வேண்டான்னு சொல்லுமானா? ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, என் ஜனம் தங்களை தாழ்த்தி ನನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ஜெபம் பண்ணி ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ என் முகத்தை தேடி ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ಹುಡುಕಿ தங்களுடைய தப்பான காரியத்தை பொல்லாத வழிகளை விட்டு மனம் திரும்புவார்களானா? ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವುದಾದರೆ அப்போ நான் அவங்க ஜெபத்தை கேட்டு ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ தேசத்திற்கு சேமத்தை தருவேன், ಅವರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பேன். ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. தேவன் ஆசீர்வாதத்துக்கு காரணம், ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, நம்மை ஆசீர்வதிப்பதற்கு காரணம், ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, நம்ம விட்டு விலகிரணும்.
ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಬೇಕು. நம்ம மனம் திரும்பினோம். ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಬೇಕು. நீங்க மனுஷனை பார்க்காதீங்க. ನೀವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನೋಡಬೇಡಿರಿ. நமக்கு தெய்வம் தான் முக்கியம். ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಮುಖ್ಯ. தெய்வம் தான் முக்கியம். ದೇವರೇ ಮುಖ್ಯ. ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, உமக்கு பிரியமில்லாதவர்களோடு நான் சேர மாட்டேன். ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಯವಿಲ್ಲದವರ ಸಂಗಡ ನಾವು உமக்கு ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. பிரியமில்லாத சுபாவத்தை நீ நான் வைத்திருக்க ನಿಮಗೆ மாட்டேன். ಪ್ರಿಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ஆண்டவரே, எனக்கு அருவருப்பா தோன்ற காரியத்தை விட்டு விலகி வரான். ದೇವರೇ, ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ತೋಚುವಂತ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತೇವೆ. இனிமேல் நான் தப்பு செய்ய மாட்டான். ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ. மன்னிச்சிருங்க ஏசப்பா. ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಏಸಪ್ಪ. என்ன மன்னிச்சிருங்க ஏசப்பா. ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ கேளுங்க ಏಸಪ್ಪ. பார்க்கலாம். என்ன மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவரே. ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ದೇವರೇ. நான் பண்ண தப்பெல்லாம் மன்னிச்சிருங்க ஏசப்பா. ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ದೇವರೇ. நான் மனம் திரும்புறேன் ஆண்டவரே. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ. நான் மனம் திரும்புறேன் ஆண்டவரே. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ. இனிமேல் இந்த தப்பு நான் செய்ய மாட்டேன் ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ஏசப்பா. ನಾನು ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ அது ದೇವರೇ. என் ஆசீர்வாதத்துக்கு தடையா இருக்கிறதுன்னு தெரியுது ஆண்டவரே. ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ದೇವರೇ. என்னை மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவரே. ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ದೇವರೇ. நீ உமக்கு உண்மையா இருப்ப ஆண்டவரே. ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. உம்முடைய மனசை இனிமேல் நான் நோகடிக்க மாட்டேன் ನಿಮ್ಮ ஆண்டவரே. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ದುಃಖಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. உமக்கு விரோதமான தப்பு நீ செய்ய மாட்டேன் ನಿಮಗೆ ஆண்டவரே. ವಿರುದ್ಧವಾದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ. என்னையும் என் குடும்பத்தை நீர் ஆசீர்வதி. ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. என்னையும் என் சபையை நீர் ஆசீர்வதி. ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ದೇವರೇ. எங்களை மன்னி ஆண்டவரே. ನಮ್ಮನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ದೇವರೇ. எங்களை மன்னி ನಮ್ಮನ್ನ ஆண்டவரே. ಕ್ಷಮಿಸಿ ದೇವರೇ. இன்றைக்கு நாங்க அறிக்கை செய்த இந்த ದಿವಸ மனம் ನಾವು திரும்புதல உறுதியா இருக்க உதவி செய்யுங்க ಅರಿಕೆ ஆண்டவரே. ಮಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿರುವುದು. இன்னைக்கு நான் மனம் திரும்பின விஷயத்தை திரும்ப செய்யக்கூடாது ஆண்டவரே. ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪುನಃ ಮಾಡಬಾರದು என்னை ದೇವರೇ. நடத்த ஆண்டவரೇ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಿ ದೇವರೇ. உதவி செய்யும். ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ஜெபம் பண்ணுங்க. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಂತ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ದೇವರೇ, ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿರಿ, ಹಿಂತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನೀವು ಮಾಡಿದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಭೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. ಕರ್ತನೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದದೆ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಅದನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಮನ ತಿರುಗುವಂತೆ, ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಅಪ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲಗಳನ್ನ ಫಲಿಸಿರಿ ಎಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಮನ ತಿರುಗಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಫಲಗಳನ್ನ ಫಲಿಸುವಂತೆ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ತೋಚುವಂತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ತಾನೇ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಬಿಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಡುವಂತೆ ದೇವರೇ, ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಪರಿಶುದ್ಧರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನ ಬರುವನವರು ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಗುರುನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇತ್ರಗಳು ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಗುರುನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಸಕಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮರೆಯವೆ. ಆಮೆನ್. ಅಲ್ಲೇ